So next is Charpit's method. So Charpit's method is a method to solve a non-linear PDE. Okay. So let f of x, y, z, p, q is equal to 0 be the PDE, where z is a function of x and y. Okay. So using Charpit's method, we use auxiliary equations. Auxiliary equations for Charpit's method is dx by minus fp is equal to dy by minus fq is equal to dz by minus p fp minus q fq is equal to dp by fx plus p fz is equal to dq by fy plus q fz. Okay. So there is a auxiliary equation. So there are 5 parts, 5 sides, dx, dy, dz, dp, dq. So the given function is, given PD is taken as a function f. So we have to find minus fp. That is partial derivative of f with respect to p. So dx by minus fp means partial derivative of f with respect to p. Fq means partial derivative of f with respect to q. Minus p fp minus q fq means this is simply multiply with this term with p and this term with q and add. Okay, ഇതിനെ p കൊണ്ടും ഇതിനെ q കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. അത് സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കണമെന്നില്ല. ദിസ് വൺ ഇൻറ്റു പി പ്ലസ് ദിസ് വൺ ഇൻറ്റു ക്യൂ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഡി പി ബൈ എഫ് എക്സ് പ്ലസ് പി എഫ് ഇസഡും ഡി ക്യൂ ബൈ എഫ് വൈ പ്ലസ് ക്യൂ എഫ് ഇസഡും. ഓക്കെ. ഇനി this is the auxiliary equation. So we can equate any two parts, we get a relation connecting those variables. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഗിവൺ ഇക്വേഷനുമായിട്ട് എന്താണ് ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിനെയോ ക്യൂവിനെയോ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. പിയും ക്യൂ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഇസഡ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡി ഇസഡ് ഇസ് ഡോ ഇസഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് plus dou z by dou y into dy. That means dz is dou z by dou x is p. So p dx plus q dy. Okay, so dz is p dx plus q dy. ഇനി ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വി ഗെറ്റ് വാല്യൂസ് ഫോർ പി ആൻഡ് ക്യൂ. പിനെ ക്യൂവിനെയും എക്സിൻ്റെ വൈൻ്റെ ടേംസിലാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേമിലാക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വി ഗെറ്റ് ഇസഡ് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് x, y and a constant. Okay. So this is the auxiliary equation. ഇത് പഠിക്കാം. So ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. Solve p square plus q square into y is equal to qz. So this is the function f. So we can write it as p square plus q square into y minus qz is equal to 0. So this is the function f. അപ്പോൾ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷനിൽ എഫ് പി വേണം, എഫ് ക്യൂ വേണം, എഫ് എക്സ് വേണം, എഫ് ഇസഡ് വേണം, എഫ് വൈ വേണം. സോ വാട്ട് ഇസ് എഫ് പി? പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് വൺ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പി ഈസ് 2py. ഓക്കെ. ദെൻ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ക്യൂ ഈസ് 2qy മൈനസ് ഇസഡ്. ആൻഡ് വാട്ട് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഈസ് 0. പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു y ഈസ് p square plus q square. And partial derivative with respect to z is minus q. Okay. So the auxiliary equations എങ്ങനെ എഴുതാം? dx by minus fp. Minus fp means minus 2py is equal to dy by minus fq. That is minus 2qy plus z is equal to dz by dz by term എഴുതാറിയാലോ, this one into p plus this one into q. So minus 2p square y minus 2q square y plus zq. Okay, is equal to dp by what? fx plus pfz. fx is 0 plus pfz minus pq is equal to dq by fy plus qfz. fy is p square plus q square minus q square. Okay.
സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം? ഇത് രണ്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ, ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത്. സോ ടേക്കിംഗ് ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് we get dp by minus pq is equal to dq by p square, or we can divide by p both sides, or dp by minus q is equal to dq by p. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ p dp is equal to minus q dq, and integrating, what's the integral of p dp? p square by 2. What's the integral of minus q dq? Minus q square by 2 plus c. Or it is p square plus q square എന്ന് എഴുതാമല്ലോ, is equal to 2c, or it is c1. Okay. Or we can take it as c square, because ഇത് p square and q square and c square ആയിട്ട് എഴുതാം. ഇനി നമുക്ക് ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം. ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ ഇസ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇസഡ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ, ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ഇസ് സി സ്ക്വയർ. സോ സി സ്ക്വയർ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇസഡ്. ഓക്കെ. ഓർ വാട്ട് ഇസ് ക്യൂ? സി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഇസഡ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ക്യൂ. So we get q as c square y by z, and p കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലേ, p കൂടെ വേണം. p square plus q square is c square. This implies p square is c square minus q square. That is c square minus q square is c raised to 4 y square by z square. Okay. That means p is square root of c square minus c raised to 4 y square by z square. Or it is, we can take c square outside, അപ്പോൾ c ആയിട്ട് വരും, z square എടുക്കുമ്പോൾ z ആയിട്ട് വരും, into root of z square minus c square y square. Okay, this is p. ഇനി നമുക്ക് dz is equal to p dx plus q dy സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Implies dz is equal to, what is p? c by z root of z square minus c square y square dx plus q c square y by z dy. Okay. Dividing, നമുക്ക് z LC എടുത്താൽ z dz is c into root of z square minus c square y square into dx plus c square y dy. Or z dz minus c square y dy is equal to c in, കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇസഡും എക്സും വൈയും ഒക്കെ മിക്സഡ് ഫോമാണ്, ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ c ഇൻ റൂട്ട് ഓഫ് z സ്ക്വയർ മൈനസ് c സ്ക്വയർ y സ്ക്വയർ dx. ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് z dz നമുക്ക് z dz y dy ഉണ്ടല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ z dz മൈനസ് c സ്ക്വയർ y dy ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് z സ്ക്വയർ മൈനസ് c സ്ക്വയർ y സ്ക്വയർ എന്താവും? c dx ആവും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ്, വി ക്യാൻ പുട്ട് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ z സ്ക്വയർ മൈനസ് c സ്ക്വയർ y സ്ക്വയറിന് t കൊടുത്താൽ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഡെറിവേറ്റീവ്? ഇറ്റ്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇസ് ടു z dz മൈനസ് c സ്ക്വയർ 2y dy, ഇതാണ് dt. ഓർ z dz മൈനസ് c സ്ക്വയർ y dy 2 കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഇത് dt ആവും. ഓർ ഇതെന്താവും? 2 കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ടേം നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിലുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഇതിന് t കൊടുത്താൽ ദിസ് വിൽ ബി dt by 2 by t. ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് dt by 2 by t 1/2 log t അല്ലേ. That is 1/2 log of z square minus c square y square is equal to c dx integral x plus a c2, ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഈ സീനെ നമുക്ക് c1 ആയിട്ട് എഴുതാം.
ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ദാറ്റ് മീൻസ് log of z square minus c1 square y square is equal to 2c1x plus c2. And what is z square minus c1 square y square? It is e raised to ഇത് z square minus c square y square root t അല്ലേ? റൂട്ട് ടി ആവും. റൂട്ട് ടി ആവുമ്പോൾ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് 1/2 പ്ലസ് 1 മൈനസ് പ്ലസ് 1/2 ദാറ്റ് ഈസ് 2 ടി റൈസ് ടു 1/2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 കട്ടാവും. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ടി റൈസ് ടു 1/2. അപ്പോൾ ഇത് ലോഗ് അല്ല, ദിസ് വൺ റൈസ് ടു 1/2 ലോഗ് അല്ല കേട്ടോ. ഓർ ഹാഫ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, raised to 1/2 or it is 2 illalo c1x plus c2 the whole square. Okay, so this is the solution.